गगन में बहके पवन में हर एक मन में सद्भावना। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सद्भावना स्कूल हળવદની यूट्यूब चेनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 10 विषय विज्ञान और टेक्नोलॉजी में प्रकरण नंबर 14 ऊर्जाना स्त्रोतों एनी अंदर आपणे ऊर्जाना परंपरागत स्त्रोतों में अश्मीभूत बळतण, थर्मल पावर प्लांट, जल विद्युत प्लांट अने जैवभारों में जैवभार विषे आपणे जोयुं। हवे आपणे ऊर्जाना परंपरागत स्त्रोतों में छेल्लो टॉपिक आपणो पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा ए ऊर्जानो केवो स्त्रोत छे? परंपरागत स्त्रोत छे के जेनो आपणे घणा लांबा समयथी प्राचीन समयथी आपणे एनो उपयोग करता आव्या छीए अने एमांथी आपणे विद्युत ऊर्जा पण उत्पन्न करीए छीए। तो के पवन ऊर्जा ए विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करवा माटे पर्यावरण ने अनुकूल है, એટલે કે पर्यावरण ने अनुकूल અને અસરકારક જે સ્ત્રોત કેવો હોય તો એ પવન ઊર્જા કહી શકાય। તો આપણે આજે પવન ઊર્જા વિશે જોવાનું છે કે પહેલાં તો પવનનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય અને આ પવન ઊર્જામાંથી વિદ્યુત ઊર્જામાં કેવી રીતે રૂપાંતરણ થાય, પછી પવન ઊર્જાના ફાયદાઓ શું છે અને पवन ऊर्जाना उपयोग में रहेली मर्यादाओं शू है एना विषे आपणे जोवानुं छे। तो आपणे पहला जोवा जईए तो कि पवननुं निर्माण केवी रीते थाय। तो कि पवननुं निर्माण ए सौर विकिरणों एटले के सूर्यना किरणों पृथ्वी पर पड़े छे त्यारे जमीन भाग अने जलाशयों एटले के भूखंडों अने जलाशयों असमान रीते गरम थवाथी हवानी गतिनुं उत्पन्न थाय छे। हवानी गति उत्पन्न थाय छे केवी रीते समझो तो कि ज्यारे आपणे दिवस दरमियान वात करीए तो कि सूर्यना किरणों पड़े जेथी जमीन भाग रह्यो ए पाणीना भाग करता झड़पथी गरम थशे। एटले शुं थशे तो कि जमीनना भागनी जे उपरनी हवा छे ए पण झड़पथी गरम थई जशे। पाणीना उपरनी हवा करता जमीनना उपर रहेली हवा ए झड़पथी गरम थशे। तो आना कारणे जे गरम थयेली हवा छे जमीन उपरनी आ हवा ए वातावरणमां उपर जशे तो त्यां जमीन भाग उपर जग्या थई गई। तो जे पाणीना भाग उपरनी हवा छे आने फैलावा माटे विस्तार मळी जशे अने आपणने खबर है कि हवानुं वधारे दबाणथी ओछा दबाण तरफ गति थाय। हवानी वधारे दबाणथी ओछा दबाण तरफ गति थाय। तो जे पाणी उपरनी हवा छे त्यां दबाण केवुं हशे? वधारे हशे अने जमीन उपरनी हवानुं दबाण ओछुं हशे। तो पाणी उपरनी हवा ए गति करी अने जमीन उपर आवशे। तो आ जे गति थई हवानी आना कारणे शुं थशे? पवननुं निर्माण थशे। तो दिवस दरमियान पवननी दिशा केवी होय तो कि समुद्रमांथी गति तरफ, समुद्रमांथी जमीन तरफ। अने रात्रि दरमियान तो कि रात्रि दरमियान शुं थशे तो कि जे पाणी ए ठंडू थशे अने जमीन पण ठंडी थशे। ठंडू बने थशे पण जमीन ए वधारे झड़पथी ठंडी थई जशे। पाणी रह्युं धीमे धीमे ठंडू थशे। तो पाणी उपरनी हवा ए गरम हवा हशे। गरम हवा ए वातावरण में ऊपर चढ़े तो त्यां जग्या थशे एटले जमीन भागनी हवा तेने फैलावा माटे विस्तार मळी जशे। तो ए हवा रही गति करी अने समुद्र तरफ जशे। तो आवी रीते पवननुं निर्माण थशे। तो रात्रि दरमियान पवननी दिशा केवी हशे तो कि समुद्र जमीन तरफथी समुद्र तरफ। तो आवी रीते पवननुं निर्माण थाय। तो आ पवन जे हवानी गति छे एने शुं कहेवाय? पवन कहेवाय। अने पवनमां गति होय अने आनो आपणे गति ऊर्जानो उपयोग करी शकीए। तो हवे सौर विकिरणों द्वारा भूखंडो अने जलाशयो असमान रीते गरम थवाथी हवानी गति उत्पन्न थाय। आपणे जोयुं के पवननुं निर्माण केवी रीते थाय तो कि सौर विकिरणों द्वारा
ભૂખંડો અને જળાશયો અસમાન રીતે ગરમ થવાથી હવાની ગતિ ઉત્પન્ન થાય અને પરિણામે પવન ફૂંકાય છે. પવનમાં રહેલી ગતિ ઉર્જાનો ઉપયોગ કાર્ય કરવામાં કરી શકાય. એટલે કે પવનમાં જે ગતિ ઉર્જા છે એનો ઉપયોગ આપણે અલગ અલગ કાર્ય કરવા માટે કરી શકીએ. પ્રાચીન સમયમાં આપણે શું ઉપયોગ કરતા હતા? તો કે યંત્રો ચલાવવા માટે ઉપયોગ કરતા હતા. ભૂતકાળમાં યાંત્રિક કાર્ય મેળવવા આ ઉર્જા એ પવનચક્કી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી હતી. દાખલા તરીકે આપણે પાણી ખેંચવાના પંપમાં, તો ભૂતકાળમાં આપણે ક્યાં ઉપયોગ કરતા હતા પવન ઉર્જાનો? પાણી ખેંચવાના પંપમાં. તો કે પવનચક્કીની ચક્રીય ગતિની મદદથી કૂવામાંથી પાણીને બહાર ખેંચવામાં આવતું હતું. પવનચક્કીની કઈ ગતિ? ચક્રીય ગતિ. એના મદદથી પંપને ચાલુ કરવામાં આવતો અને પંપની મદદથી કૂવામાંથી પાણી બહાર ખેંચવામાં આવતું હતું. હાલમાં પવન ઉર્જા એ વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવામાં વપરાય છે. એટલે કે અત્યારે પહેલાં આપણે વિવિધ યંત્રો ચલાવવા માટે પવન ઉર્જાનો ઉપયોગ કરતા હતા. હવે આપણે વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવા માટે પણ પવન ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો કે હાલમાં પવન ઉર્જા એ વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવામાં પણ વપરાય છે. પવનચક્કી એ મોટા વિદ્યુત પંખા જેવી રચના ધરાવે છે. પવનચક્કી એ કેવું બંધારણ ધરાવે છે? તો કે આપણે જે ઘરે વિદ્યુત પંખો હોય એમાં 3 પાંખિયા હોય એવું બંધારણ ધરાવે છે કે જે જડિત આધાર ઉપર અમુક ઊંચાઈએ ગોઠવેલ હોય. એટલે કે ઊભો આધાર હોય એની ઉપર 3 પાંખિયા ગોઠવાયેલા હોય. બધાએ જોયેલી જ હશે પવનચક્કી. તો આવી રીતે પવનચક્કીનું બંધારણ હોય. વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટે પવનચક્કીની પરિભ્રમણ ગતિનો ઉપયોગ વિદ્યુત જનરેટરના ટર્બાઇનને ફેરવવા માટે કરવામાં આવે છે. તો કે પવનચક્કીની કઈ ગતિ? પરિભ્રમણ ગતિ. આ પરિભ્રમણ ગતિ છે એ વિદ્યુત જનરેટર છે, આ જનરેટરના ટર્બાઇનને ફેરવે છે. ટર્બાઇન ફરશે એટલે જનરેટર ચાલુ થશે અને જનરેટરનો સિદ્ધાંત છે કે યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરવું. તો આવી રીતે પવન ઉર્જામાંથી વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર થઈ જશે. હવે આપણે આગળ, તો કે કોઈ એક પવનચક્કીનું આઉટપુટ એ ખૂબ જ નાનું હોય છે. એટલે કે એમાંથી જે વિદ્યુત ઉર્જા મળે છે એ ખૂબ જ કેવી હોય છે? ઓછી હોય છે. એક પવનચક્કીની માંથી મળતી વિદ્યુત ઉર્જા એ ખૂબ જ ઓછી હોય છે. એટલે એનો આપણે વ્યવસાયિક ધોરણે ઉપયોગ કરી શકતા નથી. એટલે કે કોઈ એક પવનચક્કીનું આઉટપુટ એ ખૂબ જ નાનું હોય છે, તેનો આપણે વ્યવસાયિક ધોરણે ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તો પરિણામે શું થયું? તો હવે વ્યવસાયિક ધોરણે આપણે ઉપયોગ કરવો છે તો એના માટે પવન ઉર્જા ફાર્મ બનાવવા પડે. તો કે પરિણામે મોટા વિસ્તારમાં ઘણી પવનચક્કીઓ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? પવન ઉર્જા ફાર્મ. એક સાથે ઘણી બધી પવનચક્કીઓ ગોઠવેલી હોય અને એમાંથી વિદ્યુત ઉર્જા મેળવવામાં આવે તો એને આપણે શું કહીએ? પવન ઉર્જા ફાર્મ. હવે દરેક પવનચક્કીના ઉર્જાના આઉટપુટને એકબીજા સાથે જોડી દેવામાં આવે. હવે શું કહે? વ્યવસાયિક ધોરણે જો આપણે ઉપયોગ કરવો હોય, વ્યવસાયિક ધોરણે જો આપણે પવન ઉર્જામાંથી વિદ્યુત ઉર્જા મળે છે એનો ઉપયોગ કરવો હોય આપણે, તો પવનચક્કીના ઉર્જાના જે આઉટપુટ છે એ બધાને એકબીજા સાથે જોડી દેવાના, જેથી આપણને પુષ્કળ વિપુલ માત્રામાં વિદ્યુત ઉર્જા મળશે અને જેનો આપણે વ્યવસાયિક ધોરણે ઉપયોગ કરી શકશું. તો દરેક પવનચક્કીના ઉર્જાના આઉટપુટને એકબીજા સાથે જોડી વ્યવસાયિક ધોરણે વિદ્યુત મેળવવામાં આવે છે. પછીથી કોઈ ફેક્ટરી ચલાવી હોય તો ચાલુ કરી શકાય. આઉટપુટ એટલે શું? તો કે આપણને મળતી જે વિદ્યુત ઉર્જા, એક પવનચક્કીમાંથી જે વિદ્યુત ઉર્જા મળે છે એટલે કે આઉટપુટ થાય છે એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. તો હવે આપણે આ જે પવન ઉર્જા છે એની મર્યાદાઓ અને પવન ઉર્જાના ફાયદાઓ વિશે આપણે જોઈશું. આગળ આપણે તો કે ડેનમાર્કને પવનનો દેશ કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં કુલ જે વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે છે એમાંથી 25% વિદ્યુત ઉર્જા એ પવનમાંથી ઉત્પન્ન કરે, એટલે કે પવન ઉર્જામાંથી મેળવે છે. અને જર્મની એવો દેશ છે કે જે પવન ઉર્જામાંથી વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવામાં પ્રથમ નંબરે છે. આઉટપુટ મેળવવામાં જર્મની કેટલામો નંબરનો દેશ છે? પ્રથમ. અને ભારતનું સ્થાન 5મા નંબરનું છે. તમિલનાડુના કન્યાકુમારીમાં ભારતનું સૌથી મોટું વિન્ડ ફાર્મ એટલે કે પવન ઉર્જા ફાર્મ આવેલું છે
કે જેની ક્ષમતા કેટલી છે તો કે 380 મેગાવોટ આટલું વિદ્યુત ઉર્જા એ ઉત્પન્ન કરે છે. શેમાંથી? પવન ઉર્જામાંથી. સૌથી મોટું વિન્ડ ફાર્મ ક્યાં આવેલું છે તો કે તમિલનાડુના કન્યાકુમારી પાસે આવેલું છે. હવે આપણે આગળ હવે ભારત દેશની જે કુલ વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા છે પવન ઉર્જામાંથી એ ઘણી બધી છે. જો આપણે બધી પવન ઉર્જાનો વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરીએ તો 45,000 મેગાવોટ ઉર્જા આપણે ઉત્પન્ન કરી શકીએ. હવે આપણે આગળ જોવા જઈએ તો કે પવન ઉર્જાના ફાયદાઓ અને મર્યાદાઓ છે. તો પહેલાં આપણે ફાયદાઓ જોઈશું. પવન ઉર્જાના ફાયદા તો કે પવન ઉર્જા એ પર્યાવરણને અનુકૂળ અને પુનઃપ્રાપ્ય અસરકારક ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. પર્યાવરણને અનુકૂળ એટલે કે પર્યાવરણને નુકસાન કરે નહીં. પવન ઉર્જામાં ક્યાંય ધુમાડો નથી આવવાનો, પ્રદૂષણ નથી થવાનું. તો આ કેવો ઉર્જાનો સ્ત્રોત કહેવાય? પવન ઉર્જા એ પર્યાવરણને અનુકૂળ ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. અને બીજું પુનઃપ્રાપ્ય છે એટલે કે પવન ઉર્જા ક્યારેય ખૂટી રહેવાનો નથી. એટલે સતત ને સતત આપણને મળવાનું છે. એટલે પવન ઉર્જા એ પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. એટલે કે પવન ઉર્જા એ પર્યાવરણને અનુકૂળ અને પુનઃપ્રાપ્ય અસરકારક ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. હવે આપણે આગળ તો કે વિદ્યુત ઉર્જાના ઉત્પાદન માટે તેમાં વારંવાર ખર્ચો કરવાની જરૂર પડતી નથી. એક વખત મોટું આખું ફાર્મ બનાવી દો કે એક વખત પવન ચક્કીઓ બધી ઊભી કરી દો તો એનો વારંવાર પછી ખર્ચો કરવાની જરૂર પડતી નથી. એક વખત ખર્ચો કરી દો પછી એને વારંવાર ખર્ચો કરવો પડે નહીં. એટલે આ એના ફાયદાઓ છે. હવે આપણે એની મર્યાદાઓ જોવી તો કે પવન ઉર્જાના ઉપયોગ કરવામાં ઘણી બધી મર્યાદાઓ રહેલી છે. એની અંદર આપણે જોઈ તો કે પવન ઉર્જાનું ફાર્મ એવા વિસ્તારોમાં સ્થાપિત કરી શકાય કે જ્યાં વર્ષના મોટા ભાગના દિવસોમાં દરમિયાન પવન ફૂંકાતો હોય. દેખીતું છે પવન ઉર્જા ફાર્મ ક્યાં સ્થાપિત કરી શકાય તો કે જ્યાં પવન વધારે હોય ત્યાં. એટલે કે જ્યાં પવન ઉર્જા વધારે મળે એવું હોય ત્યાં આપણે પવન ઉર્જાના ફાર્મ સ્થાપિત કરી શકીએ. તો આ એની મર્યાદા છે કે આ વર્ષના મોટા ભાગના દિવસો દરમિયાન ત્યાં પવન આવવો જોઈએ. હવે આગળ તો કે ટર્બાઇનની જરૂરી ગતિ ચાલુ રાખવા માટે એટલે કે ટર્બાઇન ફેરવવા માટે ટર્બાઇનને ફેરવવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલું પવનની ગતિ જોઈએ? 15 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. એટલે કે પવનની ગતિ કેટલી હોવી જોઈએ તો કે 15 કિલોમીટર કેટલા સમયમાં? પ્રતિ કલાક. એટલે કે 15 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ગતિથી પવન ફૂંકાવો જોઈએ તો જ એનું ટર્બાઇન છે એ ફરે અને તો જ એમાંથી વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરી શકાય. એટલે ટર્બાઇનની જરૂરી ગતિ ચાલુ રાખવા માટે પવનની ગતિ 15 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકથી વધુ હોવી જોઈએ તો જ ટર્બાઇન ફરશે. આગળ હજી આ ઘણી બધી મર્યાદાઓ છે. એમાંથી આગળની તો કે ત્યાં કેટલીક ટેકારૂપ સગવડતાઓ પણ હોવી જોઈએ. શું સગવડતાઓ? કે જેથી જ્યારે પવન ન હોય તેવા સમયગાળા દરમિયાન ઉર્જાની જરૂરિયાતની કાળજી રાખી શકાય. હવે પવન ન હોય તો એના ઉપર જે ફેક્ટરી હોય કે વ્યવસાય ધોરણે આપણે ઉપયોગ કરતા હોય પવન ઉર્જાનો, પવન ન હોય તો પવન ચક્કી ફરશે નહીં, તો ટર્બાઇન ફરશે નહીં, તો વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન થશે નહીં. પણ એમાં એવા ટેકારૂપ સગવડતાઓ એટલે કેવી સગવડતાઓ તો કે એ પવન ઉર્જામાંથી વિદ્યુત ઉર્જા રૂપાંતર થાય છે એને સંગ્રહ માટે સંગ્રાહક કોષ એટલે કે બેટરીની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ કે જેથી પવન ન હોય તો આપણે જે સંગ્રહ કરેલી વિદ્યુત ઉર્જા છે એમાંથી આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. એટલે કેટલીક ટેકારૂપ સગવડતાઓ કઈ? સંગ્રાહક કોષ એટલે બેટરી. તો કે બેટરીની સગવડતા હોવી જોઈએ કે ત્યાં કેટલીક ટેકારૂપ સગવડતાઓ હોવી જોઈએ કે જેથી જ્યારે પવન ન હોય ત્યારે તેવા સમયગાળા દરમિયાન ઉર્જાની જરૂરિયાતની કાળજી રાખી શકાય. આગળ તો કે પવન ઉર્જાનું ફાર્મ સ્થાપવા માટે ખૂબ જ મોટા જમીનનો વિસ્તાર જરૂરી છે. પવન ઉર્જાનું ફાર્મ સ્થાપવું હોય તો એમાં ઘણા બધી જમીનનો ઉપયોગ થાય. જો 1 મેગાવોટ વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવું હોય આપણે તો એના માટે 2 હેક્ટર જેટલી જમીનની જરૂર પડે. એટલે કે 1 મેગાવોટના જનરેટર માટે 2 હેક્ટર જમીનની જરૂર પડે. હવે 1 હેક્ટર એટલે કેટલા? પ્રશ્ન થાય આપણને. ખબર હોવી જોઈએ આપણને બધાને કે 1 હેક્ટર એટલે કેટલા વીઘા થાય. હેક્ટર એટલે શું? 1 હેક્ટર એટલે 6 વીઘા થાય અને પરફેક્ટ માપ આપણે જોવા જઈએ તો 6.17 વીઘા.
1 હેક્ટર એટલે 6.17 વીઘા. આપણે જનરલી એને 6 વીઘા તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ. એક હેક્ટર એટલે 6 વીઘા. તો કે 2 હેક્ટર જેટલા જમીનની જરૂર પડે. કેટલી ઉર્જા મેળવવા માટે? 1 મેગાવોટ વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવા માટે 2 હેક્ટર જેટલા જમીનની જરૂર પડે. એટલે કે એવડું મોટું 2 હેક્ટર જમીનની અંદર પવન ઉર્જા ફાર્મ હોય ત્યારે આપણે માંડ 1 મેગાવોટ ઉર્જા ઉત્પન્ન કરી શકીએ. આગળ તો કે ફાર્મ સ્થાપવા માટેનો પ્રારંભિક ખર્ચ એ ખૂબ જ ઊંચો હોય છે. પવનચક્કી તો બધાએ જોયેલી જ હશે, એના પાંખિયા બધાએ જોયા છે, ઘણા બધા મોટા હોય. તો આ બધા પાંખિયા એટલે કે પવનચક્કીને ઊભી કરવા માટે ઘણો બધો પ્રારંભિક ખર્ચ ઘણો બધો હોય. તો આ એની શું છે? મર્યાદા છે. એટલે કે ફાર્મ સ્થાપવા માટેનો પ્રારંભિક ખર્ચ એ ખૂબ જ ઊંચો હોય છે. અને બીજું તો કે આ ટાવર જે ઊભા કરેલા પવનચક્કીના જે ટાવર છે, આ ટાવર અને પાંખિયાઓ ખુલ્લામાં હોવાથી કુદરતી ફેરફારો જેવો કે વરસાદ આવે તો એના ઉપર પાણી પડે છે તો કાટ લાગવાની સંભાવના થાય. વરસાદ, સૂર્યપ્રકાશ, તોફાન અને વાવાઝોડા દરમિયાન તેમની ખૂબ જ ઉચ્ચ કક્ષાની કાળજી રાખવી પડે. એટલે કે ઉચ્ચ કક્ષાની એની જાળવણી રાખવી પડે. એટલે કે આપણે આ જે પવનચક્કીના જે ફાર્મ છે, પવન ઉર્જાના ફાર્મ છે, એને આપણે વરસાદમાં, તોફાન હોય, વાવાઝોડું હોય તો એમાં એની ખૂબ જ ઉચ્ચ કક્ષાની જાળવણી જરૂરી છે. તો આ હતી એની મર્યાદાઓ, પવન ઉર્જાના ફાયદા અને પવન ઉર્જાની મર્યાદાઓ. જય હિન્દ.